My dear friends, I welcome you all in the Ambitious Study Center as well as Vagodasar English Junagadh. So, today in this lecture, we are going to learn our unit number 5 for class 10. Okay, in your syllabus, the government has decided unit number 1 to 6. So, before many days, we have completed our unit number 1, 2, 3, and 4. And now it's time to complete our two units. So in that unit number 5 is going to start. I hope that you will keep watching my videos, and till now if you have not told to your friends, then please tell to them to like, subscribe and share my YouTube channel. Okay, so that you can get more and more videos whatever I upload. So my dear friends, without wasting your as well as my time, please start our unit number 5. These are the hard words which I have written on the board. Okay, આ તમારે સ્પેલિંગ છે જે તમારે લખવાના છે યુનિટ નંબર 5 માંથી. Okay, so please take out textbook in your hands and I will read and explain you. Unit number 5, playing with fire. તો playing with fire એટલે કે આગ સાથે રમત. હવે મિત્રો આપણે આ જે યુનિટ છે તે યુનિટની અંદર આપણો જે હિન્દુનો સૌથી મોટો તહેવાર છે, પૂજનીય તહેવાર છે દિવાળી, તેના વિશેની વાત છે. તો આ દિવાળી તહેવારની અંદર આપણે સૌથી વધુ જો ગમતા હોય તમારી ઉંમરની અંદર વાત કરીએ તો તે છે ફટાકડા. તો તે ફટાકડા કેવી રીતે બને છે, ક્યાંથી આવે છે, કેટલું ઉત્પાદન થાય છે, કઈ કઈ બાબત આપણે ધ્યાનમાં રાખવાની છે, તેના વિશેનો આ યુનિટ છે સરસ મજાનો. તો ધ્યાન દેજો મિત્રો. One of our favorite festivals in India is Deepavali or Diwali as it is known in the north. One of our favorite festivals in India એટલે કે ભારતમાં આપણો સૌથી પ્રિય તહેવારમાંનો કોઈ તહેવાર હોય તો તે કયો છે તો કે દીપાવલી ઓર દિવાળી as it is known in the north, કે ઉત્તર ભારતમાં તે દિવાળી તરીકે જાણીતો છે. there is nothing to match એટલે કે તેની સાથે કોઈ જ સરખામણી to match એટલે કે સરખામણી ન થઈ શકે. શેની તો કે the excitement એટલે કે રોમાંચ. બરોબર, રોમાંચની કોઈ જાતની સરખામણી ન થઈ શકે. કયા રોમાંચની તો કે when crackers go off કે જ્યારે ફટાકડા છે તે ઊંચે જાય in the night sky, રાત્રિના આકાશમાં ઊંચે જાય છે with a loud bang, મોટા ધડાકા સાથે જાય છે, and a brilliant shower of colors, અને સાથે સાથે જે રંગો છે તે રંગોના તેજસ્વી ફુવારા સાથે. many of us might wonder તો તેમાંથી આપણને ઘણાને આશ્ચર્ય થતું હશે કે how these fireworks are made, કે આ fireworks એટલે કે ફટાકડા કેવી રીતે બને છે, and what goes on to them, અને તે ફટાકડાની સાથે શું જાય છે. the physics and chemistry of fireworks is as interesting as the sound and the light they emit. the physics and chemistry એટલે કે રસાયણશાસ્ત્ર અને ભૌતિકશાસ્ત્ર જે છે ઓકે ઓફ fireworks આ ફટાકડાનું બરોબર is as interesting as તે એટલું જ રસપ્રદ છે as the sound and the light કે જે તે અવાજ અને પ્રકાશ they emit એટલે કે છોડવું, કે તે જે છોડે છે. બરોબર, fireworks એટલે પણ ફટાકડા, crackers એટલે પણ ફટાકડા, બેંગ એટલે મોટો ધડાક. The science of fireworks is technically called pyrotechnics. The science of fireworks એટલે ફટાકડાનું વિજ્ઞાન જે છે તેને ટેકનિકલી એટલે કે તકનીકી રીતે કઈ રીતે ઓળખવામાં આવે છે તો કે pyrotechnics. બરોબર, pyrotechnics તરીકે ઓળખવામાં આવે છે from the Greek word pyre, pyre meaning fire and techniques meaning an art, કે pyre એટલે fire આગ, technique એટલે આગની કળા. બરોબર, એનો ટૂંકો શબ્દ છે પાયરોટેક્નિક્સ. ગ્રીક ભાષામાંથી શબ્દ લેવામાં આવ્યો છે અને આ મિત્રો તમારા યુનિટમાંથી આ શોર્ટમાં પૂછાવાની 110% શક્યતા પોસિબિલિટી છે. પાયરોટેક્નિક્સ includes not only fireworks, આ પાયરોટેક્નિકમાં માત્ર ને માત્ર fireworks જ નથી આવતા but also
પરંતુ સાથે સાથે whole range of devices, whole range of devices, whole range એટલે કે સમગ્ર શ્રેણી, શેની શ્રેણી તો કે of devices, સાધનોની that use similar materials and principles, કે જે એક જ સમાન પદાર્થ તેમજ સિદ્ધાંતનો ઉપયોગ કરે છે. From safety matches that we use every day, from safety matches, બરોબર, બાકસની દિવાસળી જે છે તેમાંથી લઈને that we use every day, કે જે આપણે દરરોજને માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, to solid fuel rocket boosters of the space shuttle, કે દિવાસળીથી લઈને સ્પેસ શટલમાં વપરાતા રોકેટ બૂસ્ટર જે છે તે બધા જ માં એક સમાન પ્રિન્સિપલ્સ એટલે કે સિદ્ધાંત અને મટીરીયલ અને પદાર્થ કાર્યરત છે. The household match is considered a special pyrotechnic device. The household match એટલે ઘરગથ્થુ જે બાકસ છે is considered, તેને ગણવામાં આવે છે. કઈ રીતે ગણવામાં આવે છે તો કે સ્પેશિયલ પાયરોટેક્નિક ડિવાઇસ, એક ખાસ પાયરોટેક્નિક ડિવાઇસ તરીકે ગણવામાં આવે છે. as all the pyrotechnic effects, કારણ કે all the pyrotechnic effects તેમાં આગની બધી જ કળાઓ છે, જેવી કે હીટ એટલે કે ગરમી, સ્મોક એટલે ધુમાડો, લાઇટ એટલે પ્રકાશ, ગેસ એટલે કે વાયુ, સાઉન્ડ એટલે અવાજ વગેરે જે છે આ પ્રેઝન્ટિંગ તેમાં હોય છે. તેથી બાકસ જે છે, માચિસ જે છે આપણે ઘરમાં સળગાવવા માટે ઉપયોગમાં લઈએ છીએ. ઓકે, ચૂલો ચાલુ કરવા માટે, પ્રગટાવવા માટે, અગરબત્તી કરવા માટે, તો તેને સૌથી વિશ્વસનીય ડિવાઇસ તરીકે ઉપયોગ અહીંયા કહેવામાં આવે છે. Some historians say, હવે આ જે ફટાકડા છે તે બન્યા ક્યાંથી, બરોબર, તેની શોધ ક્યાંથી થઈ તેના વિશે છે. જુઓ કે some historians say, અમુક જે ઇતિહાસકાર છે, ઐતિહાસિક જે જાણકાર વ્યક્તિઓ છે, નિષ્ણાંત છે, say that black powder, the basic material used in fireworks, તેઓ એવું કહે છે કે બ્લેક પાવડર, કે આ જે બ્લેક પાવડર છે, કાળો ભૂકો જે છે, બરોબર, used as a basic material, કે જે એક ભૌતિક પદાર્થ તરીકે, મૂળભૂત પદાર્થ તરીકે ફટાકડામાં વપરાય છે, was invented in India, તેની શોધ ક્યાં થઈ હતી મિત્રો તો કે ભારતમાં. શુક્રાંતિ written more than 2000 years ago, શુક્રાંતિ ભારતના મહાન ઋષિ જે છે તેણે લગભગ 2000 વર્ષ પહેલા લખેલું છે. Has references to weapons similar to guns and projectile weapons, has references, તેના લખાણમાં આપણને સંદર્ભ જોવા મળે છે કે જે similar to weapons, કે જે શસ્ત્રને બનાવવા માટેના એક સમાન પદાર્થ હોય તેવું લખાણ જોવા મળે છે. However the Chinese, જો કે છતાં પણ Chinese are generally considered, ચીનના લોકો જે છે તે ચીનને સામાન્ય રીતે considered એટલે ગણવામાં આવે છે. કઈ રીતે તો કે the pioneers of pyrotechnics, pioneers, pioneer એટલે પ્રણેતા, શરૂઆત કરનાર, બરાબર, કે ચીનના લોકોને શરૂઆત કરનાર તરીકે ગણવામાં આવે છે, તેના પ્રણેતા તરીકે ગણવામાં આવે છે. આપણા શુક્રાંતિ ઋષિએ લખેલું હોવા છતાં પણ they are said to have developed the black powder, બરાબર, they are said to have, તેઓ એવું કહેવામાં આવે છે કે બ્લેક પાવડર more than 1000 years ago, કે તેઓએ બ્લેક પાવડરની શોધ લગભગ 1000 વર્ષ પહેલા કરેલી છે. It took at least 200 years for the knowledge to spread to the west. It took at least 200 years, તેને લગભગ 200 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો. શેના માટે 200 વર્ષ જેટલો સમય લાગ્યો તો કે to spread to the west, પશ્ચિમમાં નોલેજ ફેલાવવા માટે. And it was only 1242, અને તે માત્ર ઈસવીસન 1242 માં that an English monk, કે જ્યારે એક ઇંગ્લિશ મોન્ક એટલે કે સાધુ, બરોબર, મોન્ક એટલે સાધુ, કે ઇંગ્લિશ સાધુએ જ્યારે કહ્યું, ઇંગ્લિશ સાધુનું નામ શું છે તો કે રોજર બેકન, બરોબર, રોજર બેકન નામના સાધુએ revealed the formula, reveal એટલે જાહેર કરવું, બહાર પાડવું, તેણે બહાર પાડી ફોર્મ્યુલા શેની તો કે for black powder, આ બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા બહાર પાડી. he considered it such a dangerous substance, તેણે આ બ્લેક પાવડરને એટલો ડેન્જરસ સબસ્ટન્સ તરીકે ગણાવ્યો છે that he wrote of it in a code language, કે જેથી કરીને તેણે આ જે બ્લેક પાવડરની ફોર્મ્યુલા છે તેને એક કોડ લેંગ્વેજ એટલે કે સાંકેતિક ભાષામાં, બરાબર, સાંકેતિક ભાષામાં તેને લખ્યું છે. The basic formula of the black powder or gun powder, આ જે બેઝિક ફોર્મ્યુલા છે બ્લેક પાવડર અથવા તો ગન પાવડરની,
has remained unchanged for centuries. Has remained unchanged. Unchanged એટલે એકરૂપ, અપરિવર્તિત, જેમાં કોઈ જાતનો બદલાવ ન થયો હોય તેવી, for centuries સદીઓથી એક સમાન ચાલી આવે છે. શું છે તે ફોર્મ્યુલા મિત્રો જુઓ તો કે it is a blend of potassium nitrate, charcoal and sulfur. It is a blend. Blend એટલે કે મિશ્રણ. તે મિશ્રણ છે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ નું છે, સલ્ફર અને સાથે સાથે ચારકોલ એટલે કે કોલસાનું, in the ratio of 75 15 and 10 બરોબર by weight એટલે કે વજન દ્વારા તેનો પ્રમાણ છે 75% 15% અને 10% કે 75% પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, 15% ચારકોલ અને 10% સલ્ફર. આ એની વર્ષો જૂની ચાલતી આવતી ફોર્મ્યુલા છે બ્લેક પાવડરની. It is almost the perfect combination. તે લગભગ એટલું પૂર્ણ મિશ્રણ છે as it is જે છે તે જ મુજબ, and no further improvements or alterations need be made. અને તેમાં કોઈ જાતના વધારાના સુધારા તેમજ વિકલ્પોની જરૂર પડી નથી. Experts say that નિષ્ણાતો એવું પણ કહે છે કે this might be the only chemical product. This might be the only chemical product. કે એકમાત્ર એવું રાસાયણિક ઉત્પાદન છે still using the same age old proportions and manufacturing techniques કે જે હજી same age old proportions, proportion એટલે માત્રા, કે હજુ એની એજ માત્રામાં અને એની એજ ઉત્પાદનની ટેકનિકમાં આ પ્રોડક્ટ છે કેમિકલ પ્રોડક્ટ તે ચાલતો આવ્યું છે. However, with the development of modern chemistry, જો કે છતાં પણ with the development of modern chemistry એટલે કે જે આધુનિક વિજ્ઞાન છે રસાયણ વિજ્ઞાન તેનો વિકાસ થવાના કારણે light and color effects have become common in fireworks. Light and color effects એટલે કે પ્રકાશ અને રંગોની જે અસરો છે have become common in fireworks. તે આ fireworks માં એકદમ કોમન થઈ ગયું છે. In the last century the discovery of aluminum, magnesium and titanium. In the last century એટલે કે ગઈ સદીમાં the discovery of aluminum, જે એલ્યુમિનિયમ છે, મેગ્નેશિયમ છે અને ટિટેનિયમની શોધ છે તેને કારણે which burn at high temperatures, કે જે ઉચ્ચ તાપમાને સળગી ઉઠે છે, emitting bright light dramatically improve the brilliance of fireworks. તેને કારણે આ fireworks છે તેની તેજસ્વીતામાં વધારો થયો છે. Similarly colors too are a recent development. તે જ રીતે કલર્સ જે છે રંગો જે છે તે પણ અત્યારે તાજેતરનો જ વિકાસ છે મિત્રો. The principal color emitters in pyrotechnics were identified after decades of research. Principal color એટલે કે ફાયરવર્ક્સ ના જે મુખ્ય રંગો છે તે પણ ઘણા બધા વર્ષોની શોધ પછી આપણને અત્યારે જાણવા મળ્યું છે કે these colors are formed in one of two ways. કે આ રંગો પણ બે રીતે આપણને જોવા મળે છે. પહેલું છે luminescence and second છે incandescence. luminescence એટલે માત્ર પ્રકાશ, જ્યારે ઇનકેન્ડિસન્સ છે એટલે કે ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. આપણે જ્યારે મિત્રો ફટાકડા ફોડતા હોઈએ છીએ તો એટલે ફટાકડા છે તેને તમે જ્યારે પ્રગટાવો છો, સળગાવો છો તો ત્યારે જે પ્રકાશ છે એને લ્યુમિનેસન્સ કહેવાય. પરંતુ તે ધીમે ધીમે તેની વાટ જાય છે અને ફૂટે છે, પછી ફૂટેને અંદરથી જે કલર અલગ અલગ પ્રકારના નીકળતા હોય છે તેને કહેવાય ઇનકેન્ડિસન્સ એટલે કે ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ. તો incandescent light is produced when a substance is heated so much. કે incandescent એટલે ગરમીથી ઉત્પન્ન થતો પ્રકાશ છે is produced. તે ક્યારે થાય છે તો કે when a substance is heated, કે જ્યારે આ પદાર્થ છે is heated તેને વધારે પડતો ગરમ કરવામાં આવે છે, that it begins to glow, કે જેથી કરીને આ પદાર્થ છે તે ચમકવા લાગે છે. Heat causes the substance to become hot and glow. Heat causes the substance, આ ગરમીને કારણે શું થાય છે તો કે causes the substance to become hot and glow. પદાર્થ છે તે વધારે ગરમ અને ચમકી ઉઠે છે. Initially emitting infrared, શરૂઆતમાં જોઈએ તો infrared એટલે કે ઘાટો લાલ, then red, ત્યારબાદ લાલ, orange, yellow and white light as it becomes increasingly hotter. અને જેવી રીતના તે વધુ અને વધુ ગરમ થતો જાય છે તેવી રીતના છેલ્લે છેલ્લે તેનો રંગ એકદમ સફેદ આચ્છાદિત થઈ જાય છે. When the temperature of a firework is controlled, જ્યારે ફાયરવર્ક નું ટેમ્પરેચર તાપમાન છે તે કાબૂમાં નિયંત્રણમાં આવે છે, the glow of its metallic substance can be manipulated. The glow of its metallic substance, ત્યારે આ ચમક છે જે ધાતુની
બરોબર, તે પોતાની જાતે જ ડિઝાયર કલર એટ ધ પ્રોપર ટાઈમ, યોગ્ય સમય પોતાની જાતે જ કલર ઉત્પન્ન કરે છે. The principle behind any firework is that કોઈ પણ ફટાકડાની પાછળ કોઈ મુખ્ય સિદ્ધાંત હોય તો તે એ છે કે when heat is applied to fuel, એટલે કે જ્યારે ગરમી છે, બરોબર, તે ગરમી જ્યારે ઈંધણને આપવામાં આવે છે, ઈંધણ એટલે કે અહીંયા ઈંધણ એનું છે ગન પાવડર, બ્લેક પાવડર, it burns using oxygen, તે ઓક્સિજનને વાપરીને સળગી ઉઠે છે. however because the fuel is packed tightly, જો કે છતાં પણ કે આ ઈંધણ જે છે તે ઈંધણને એકદમ ટાઈટ સખત રીતે પેક કરવામાં આવ્યું હોવા છતાં to keep the heat in the burning take place all of a sudden, અચાનક ક્યારેક આગ પણ લાગી શકે છે. it causes the characteristics loud noise, અને તેને કારણે તેનું જે લાક્ષણિક અવાજ છે મોટો, તે મોટો અવાજ ઉત્પન્ન થાય છે. the actual manufacturing process of firework is simple, એટલે કે હકીકતે આ જે ફટાકડાની ઉત્પાદનની પ્રક્રિયા છે તે એકદમ સિમ્પલ છે, સાદી છે. the raw materials required, કાચા પદાર્થ જેની જરૂર પડે છે તે કયા છે તો કે આ ફ્યુઅલ, તે ઈંધણ છે, બાઇન્ડર્સ છે, ઓક્સિડાઇઝર્સ એટલે કે ટુ મેક ઇટ બર્ન, તેને સળગાવવા માટે ઓક્સિડાઇઝર્સની જરૂર પડે, એન્ડ ફ્યુ અધર મટીરીયલ્સ, અને સાથે સાથે બીજા ઘણા પદાર્થની જરૂર પડે છે. the ingredients are ground and mixed well, ingredients એટલે કે સામગ્રી, આ જે પણ સામગ્રી છે તેને ગ્રાઉન્ડ એટલે ભૂતકાળનું રૂપ છે ગ્રાઇન્ડ એટલે દળવું, તેને એકદમ મિશ્ર કરીને દળવામાં આવે છે. અને the mixture is pushed through a machine, અને ત્યારબાદ તે મિક્સચર છે તેને મશીન દ્વારા કાઢવામાં આવે છે. from which it comes out as long rolls or straps, કે જે મશીનમાંથી તે એકદમ લાંબા પટ્ટા સ્વરૂપે બહાર આવે છે, મિક્સ થઈને વટાઈને, and then rolled in cardboard or old newspapers with a fuse. અને ત્યારબાદ આપણે જ્યારે ફટાકડા ફોડીએ છીએ ત્યારે આપણને ખ્યાલ આવે છે મિત્રો કે આ કાંઈ નથી બીજું માત્ર ને માત્ર પસ્તી છે, કાર્ડબોર્ડ છે, પુઠ્ઠા છે, તો તેમાં જે પદાર્થ છે તે મશીનમાં મિક્સ થઈને આવે છે અને બની જાય છે ઓટોમેટિકલી. the greatest danger of pyrotechnics is that, સૌથી મોટો જો ખતરો કોઈ હોય આ ફટાકડાના વિજ્ઞાનમાં તો તે કયો છે તો કે it deals with fire, તે આગ સાથે સોદો કરે છે મિત્રો. the industry is notorious for its accidents, અને આને કારણે જે ઇન્ડસ્ટ્રી છે, આ જે ઉદ્યોગ છે તે નોટોરિયસ છે એટલે કે બદનામ છે for its accidents, તેના અકસ્માત માટે. whether in the USA, Japan or India, પછી તે જાપાનમાં હોય, ઇન્ડિયામાં હોય કે USA માં હોય. though the mixture is stable, જો મિશ્રણ છે તેને સ્ટેબલ એટલે કે સ્થિર રાખવામાં આવ્યું હોય, it kept cool and dry, તેને ઠંડી જગ્યાએ રાખવામાં આવ્યું હોય, it can catch fire, છતાં પણ તે આગ પકડી શકે છે. કેવી રીતે તો કે if it is accidentally applied, અચાનક રીતે જો કોઈ ગરમી ઉત્પન્ન થાય, અથવા through too much friction sometimes, ઘણી વખત too much friction એટલે દબાણ, ઘર્ષણ, ઘણી વખત વધારે પડતા ઘર્ષણને કારણે, અથવા તો from a spark or an impact, કોઈ તણખાને લીધે પણ આગ પ્રગટી શકે છે. scientists are looking for ways of making fireworks safer, અને તેને જ કારણે સાયન્ટિસ્ટ જે છે, વૈજ્ઞાનિકો છે, તે આ ફાયરવર્ક્સને વધારે સલામત બનાવવાના રસ્તા તરફ આગળ વધી રહ્યા છે. in India, fireworks used to be imported from China, ભારતમાં શું થતું હતું મિત્રો તો કે ફટાકડા છે તેને આપણે આયાત કરતા, ક્યાંથી આયાત કરતા તો કે from China, બરોબર, ચીનમાંથી આપણે ફટાકડા આયાત કરતા. during the second world war these imports were stopped, બરોબર, 1939 થી 45 સુધી જે બીજું વિશ્વયુદ્ધ ચાલ્યું, તે બીજા વિશ્વયુદ્ધ દરમિયાન આ ફટાકડાની આયાત બંધ કરવામાં આવી. and the safety match producers of Sivakasi in Tamil Nadu, અને તામિલનાડુમાં જે શિવાકાશી શહેર આવેલું છે ત્યાંના જે બાકસના ઉત્પાદકો જે છે, પ્રોડ્યુસર છે, began manufacturing fireworks, તેઓએ આ ફાયરવર્ક્સનું ઉત્પાદન કરવાનું શરૂ કર્યું for Diwali 1992, કયા વર્ષમાં તો કે 1992માં. the country used about 60 crores worth of firework, ત્યારે 1992માં આપણા દેશની અંદર 60 કરોડ રૂપિયા જેટલા ફટાકડા ફૂટ્યા, and 60 to 70% of this come from Sivakasi, અને આમાંથી 60 થી 70% જે ફટાકડા હતા તે શિવાકાશીના ઉત્પાદકોએ પૂરા
પાડ્યા હતા મિત્રો. કોણ કહે છે ભારત દેશ ગરીબ છે? 1992 માં 60 કરોડ રૂપિયાના ફટાકડા ફૂટ્યા હતા. In Sivakasi, fireworks are manufactured in a number of small units. શિવાકાશીમાં ફટાકડાનું ઉત્પાદન એકદમ નાના યુનિટમાં થાય છે. 3 months before the festival is the busiest time for these units. બરોબર, તહેવાર જે દિવાળી આવે છે તેના 3 મહિના પહેલાનો જે સમય છે તે અત્યંત વ્યસ્ત હોય છે આ યુનિટ માટે. Fireworks are transported to every nook and corner of the country. કારણ કે આ ફટાકડાને દુનિયાના અથવા દેશના દરેક ખૂણામાં, દરેક દિશામાં, every nook and corner એટલે દરેક દિશામાં પહોંચાડવાના હોય છે. The working condition of these units are however far from satisfactory. જો કે છતાં પણ આ જે ફેક્ટરીઝ છે તેની કાર્ય કરવાની જે પ્રણાલિકા છે તે હજી સંતોષકારક નથી. far from satisfactory એટલે હજી સંતોષકારક નથી. There are very few testing facilities for quality or uniformity. કે કારણ કે તેમાં ખૂબ જ ઓછી ચકાસણીની સિસ્ટમ છે. ક્વોલિટી એટલે કે ક્ષમતા અને યુનિફોર્મિટી એટલે એકરૂપતા માટેની. and hardly any safety measures in force. અને ભાગ્યે જ કોઈ સલામતીના ધોરણોનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે. This is why we hear of accidents in Sivakasi year after year. અને તેને જ કારણે આપણે દર વર્ષે શિવાકાશીમાં અકસ્માતના સમાચાર સાંભળતા હોઈએ છીએ. It is very difficult to get information on how to manufacture fireworks. It is very difficult to know. તે જાણવું એકદમ અઘરું છે કે how fireworks manufacture, કે આ ફટાકડાનું ઉત્પાદન કેવી રીતે થાય છે. Because it is not considered say to give everybody the details. કારણ કે દરેક વ્યક્તિને આના વિશેની માહિતી આપવી તે સલામત ગણવામાં આવી નથી. Only a very few reliable persons are taught this art. માત્ર ને માત્ર થોડા ઘણા વિશ્વસનીય વ્યક્તિઓને જ આ કળા શીખવવામાં આવે છે. In many countries, ઘણા દેશોમાં fireworks are not allowed to be used by individuals. આ fireworks છે બરોબર, તે વ્યક્તિગત રીતે ઉપયોગ કરવાની છૂટ નથી, પરવાનગી નથી. Only community displays, માત્ર સામુદાયિક પ્રદર્શન, specially organized with the help of experts, કે જે ખાસ રીતે નિષ્ણાતોની મદદ દ્વારા આયોજિત થતા હોય છે, આ allowed, તેને જ પરવાનગી છે. A great deal of care is taken for safety at these displays. અને આની અંદર ખૂબ જ વધારે પડતી સલામતીના ધોરણો અને કાળજી લેવામાં આવે છે. However, since even children are allowed to play with fireworks in India, જો કે છતાં પણ ભારત દેશમાં આપણે જાણીએ છીએ કે બાળકોને પણ ફટાકડા સાથે રમવાની અને ફટાકડા ફોડવાની છૂટ છે, કોઈ પણ સલામતીના ધોરણો રાખ્યા વિના. It is important to observe certain safety rules. તેથી જ મહત્વનું થઈ જાય છે કે અમુક ચોક્કસ નિયમો આપણે પાડીએ. તો મિત્રો કઈ કઈ બાબત ધ્યાનમાં રાખવાની છે આપણે જોઈએ કે fireworks should be stored, handled and lit with care. ફટાકડા છે તેનો સંગ્રહ વ્યવસ્થિત થવો જોઈએ અને કાળજીપૂર્વક તેને સળગાવવા જોઈએ. They should never be stored or unpacked near a flame. તેમને ક્યારેય જ્વાળાની નજીક સંગ્રહ ન કરવો જોઈએ અથવા અનપેક્ડ એટલે કે ખુલ્લા ન રાખવા જોઈએ. ક્યાં તો કે આગની જ્વાળાની બાજુમાં, ગેસ સિલિન્ડરની બાજુમાં અથવા તો હીટરની બાજુમાં જે ગરમી ઉત્પન્ન કરતા ઇલેક્ટ્રોનિક્સ ઇક્વિપમેન્ટ છે તેની આજુબાજુમાં ક્યાંય ફટાકડા રાખવા ન જોઈએ. One should never wear long, loose clothes or nylon clothes when lighting crackers. જ્યારે તમે ફટાકડા ફોડી રહ્યા હો ત્યારે તમારે લાંબા કપડા, એકદમ લૂઝ કપડા કે કુર્તા કે વગેરે પહેરવા ન જોઈએ. And since the powder in crackers is poisonous, અને આનો જે પાવડર છે તે એકદમ પોઈઝનસ એટલે કે એકદમ ઝેરીલો છે, તેથી they should never be carried loose in your pocket or your hand. તેથી તેને ક્યારેય તમારા ખીચામાં કે તમારા હાથમાં રાખવો ન જોઈએ. Also fireworks should never ever be lit inside the house. સાથે સાથે જ ફટાકડાને ક્યારેય ઘરની અંદર પણ ફોડવા ન જોઈએ. Never bend over a firework when you are lighting it. તમે જ્યારે ફટાકડા ફોડો ત્યારે પણ તમારે ઝૂકવાનું નથી. If and never use fireworks to frighten people. અને હા, ખાસ ધ્યાનમાં રાખવાની બાબત કે કોઈ પણ માણસોને બીવડાવવા માટે, ડરાવવા માટે ફટાકડા ફોડવા ન જોઈએ. If in spite of being careful you do get a burn. જો in spite of એટલે કે છતાં પણ તમે જો કાળજી રાખી હોવા છતાં પણ તમે જો સળગો છો બરાબર, તો go to a doctor instead of applying oil or ointment. તો ઓઇલ અથવા ઓઇન્ટમેન્ટ, ઓઇલી પદાર્થને લગાડવા પહેલા આપણે ડોક્ટર પાસે જવું જોઈએ.
with care and consideration આવી રીતના કાળજી અને વિચાર કરીને we can make our favorite festival a much safer one. આપણે આપણો આ જે મનપસંદ તહેવાર છે તેને ખૂબ જ સારો બનાવી શકીએ છીએ. તો મિત્રો આ છે તમારો યુનિટ નંબર 5 પ્લેઇંગ વિથ ફાયર. બરાબર, ફટાકડાની ફોર્મ્યુલા મેઇન આપણને પૂછે, ફટાકડાનું વિજ્ઞાન તો કે પાયરોટેક્નિક્સ. પાયરોટેક્નિક્સ શબ્દ ક્યાંથી આવ્યો તો કે ગ્રીક વર્ડ પાયર મીન્સ ફાયર, ટેકનિક મીન્સ એન આર્ટ. બરાબર, શું છે ફોર્મ્યુલા તો ફોર્મ્યુલા છે પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ, ચારકોલ એન્ડ સલ્ફર. પોટેશિયમ નાઇટ્રેટ 75%, ચારકોલ 15% એન્ડ સલ્ફર 10%. બ્લેક પાવડર મૂળભૂત પદાર્થ જેની શોધ ભારતે કરી એવું માનવામાં આવે છે. સુક્રાંતિ ઋષિએ લખેલું છે 2000 વર્ષ પહેલા, પરંતુ ચાઇનીઝને પાયોનિયર ગણવામાં આવે છે કે જેઓ 1000 વર્ષ પહેલા આને બ્લેક પાવડર શોધ્યું એવું કહેલું છે. પણ ઇંગ્લિશ મોન્ક સાધુ કે જેણે વર્ષ કહ્યું તો કે 1242 ના વર્ષમાં આ બ્લેક પાવડર સાંકેતિક ભાષામાં ફોર્મ્યુલા આપી. મોટામાં મોટું ઉત્પાદિત કરતું તે આપણો કયું રાજ્ય છે ભારતમાં તો કે તમિલનાડુ. તમિલનાડુનું શહેર તો કે શિવાકાશી. 60 થી 70% જેટલા ફટાકડાનું ઉત્પાદન ભારતમાં માત્ર એક શિવાકાશીમાંથી થતું હોય છે. તો મિત્રો આ છે તમારો યુનિટ નંબર 5 પ્લેઇંગ વિથ ફાયર. મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ આની અંદરથી પાયરોટેક્નિક્સ તેમજ સાથે સાથે શિવાકાશી વિશે શોર્ટ નોટ હોય જ છે. So I hope that you will keep watching my videos, and till now if you have not told to your friends, then tell to them to like, subscribe and share my YouTube channel. Okay, so it's time to say goodbye my dear friends. Bye bye.